welcomed by the then principal, Sri Jayaraman. Advocate Habib, in his keynote address, highlighted the need for children taking part in extra and core curricular activities of the school. He also reminded the teachers of updating their knowledge to cope with the drastic changes taking place in the world, especially in the educational sector. Sri Jalaluddin N, school manager, dedicated the activities of the year to the most benevolent Almighty God. January 2014 was a glorious month for all of us, for the CBSE granted provisional affiliation to this school, having satisfied with the infrastructural facilities and pedagogical discharge of the school. In fact, the school management has arranged facilities required for higher secondary level. To upgrade the school to higher secondary level in 2017 is a simple task for us. The inspection team was very much satisfied with the facilities that we have arranged in the school. To face the challenges posed in the educational arena, a teacher needs to be well equipped with. The management, well aware of this fact, organizes various orientation programs for the teachers during summer vacation. These classes are led by eminent personalities. This year too, the school became venue for such activities. Apart from these, our teachers were sent subject-wise orientation programs conducted by Alappuzha Sahodaya, to which the school is enrolled as a member. One of the most scintillating activities of the school is its annual sports meet. This year, it was conducted on 21st and 22nd of November. The sporting spirit exhibited by our students was really astounding. All the teachers, under the guidance of our PT sir, Mr. Shaji, did their best to make this event a memorable one. About 13 students were sent to CBSE sports meet from our school. Kids Fest, conducted under the aegis of Alappuzha Sahodaya at Bethany Center School, Nangavaranga, was well represented by our kids. Though we failed to win prize, our performance was never below par. Participation in various scholarship examinations conducted by PCM Majlis Vidya Council for Education by our students is a regular feature of this school. In PCM alone, 62 students passed with scholarships. The graph of their performance is on the rise year after year. This year, our students visited Pandalam Sugarcane Research Center and Kayangulam CPCRS. The visit, under the guidance of Mr. Vani, Kashgar Sri Award winner and Media One fame, was truly a remarkable event. It was organized as part of our curricular activities. Then, as part of our curricular activities, we also organize various club activities. We have 4 clubs in the school. The most beautiful decision that the Huda Trust has taken this year is undoubtedly edX, or Education Exhibition. I am very hopeful that this event will change the mindset of the people on education and will prove beyond doubt the influence it can ignite in the young minds. Let me conclude now. If I conclude this report with a word of appreciation for a person who is always behind the curtain, a man who prompts everything, it is none other than Dr. Bashir. Even this event is the brainchild of Dr. Bashir. It is he who has brought out this idea. Even I was skeptical about the success. But yesterday, my skepticism found no place. He was awake.
When I asked him the time he found, he said he used to sit up till 2 a.m., 3 a.m. He retires at 3 and gets up at 4. Again, he sleeps at 6 and gets up at 7:30. You know how many hours he sleeps a day. And the result of his sleeplessness is fantastic. I would like to express my sincere gratitude to Dr. L. Bashir for his immense support and guidance rendered for the smooth functioning of the school. It is his vision that the motivating force behind the successful activities of the school. I am deeply indebted to Sri Jalaluddin N., our school manager, for his wonderful skill in handling difficult situations peacefully. I would like to place on record the tremendous support I received from the school managing committee, PTA, teaching and non-teaching staff, parents and my beloved students. With a heart full of gratitude to everyone for the support I received and yearning for the same in the years to come, I conclude this report and humbly present it before you. Thank you. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബിനെ ക്ഷണിച്ചോളും. ബഹുമാന്യനായ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർകൾ, നമ്മുടെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ വിദ്യാ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് സർ, ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഗ്ലബി വാലടി അവർകൾ, ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സമുന്നതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇരുപത്തിനാലാമത് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കേരള ഘടകം അമീർ ടി ആരിഫ് അലി സാഹിബായിരുന്നു. ശാരീരികമായ ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നിവിടെ എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും ഈ സ്കൂളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സ്കൂള് കടന്നു വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികനും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചന്ദ്രൻ ബി മംഗലത്തുമൊക്കെ ഇവിടെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മൂലകളിൽ പ്രാഥമിക
കടിപിടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നൂതനമായ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളോടും ഭൗതികമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അതിവേഗം ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ്, ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സാപ്പിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അത്യധികം നൂതനമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമുകളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കടന്നുവന്ന് നമ്മുടെ പഴയ പഴഞ്ചൻ പാഠപുസ്തക ചട്ടകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആ പാരമ്പര്യ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം നുകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകളുമൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ മേനോൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വയാർജിതമായ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോവാതെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോലും അക്ഷരം പഠിക്കാൻ പോലും പള്ളിക്കൂടത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നാടും കാടും പരിസരവും വീടും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഏതെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമോ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വികസനത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗം, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ധാർമ്മികമായ സദാചാരപരമായ രംഗം അത്യന്തം ഒരു വശത്ത് വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഇന്ന് നാം അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അഭിഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വ്യഗ്രതപ്പെടുന്ന ആവേശം ഗണിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ളത്. നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭയായ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഷീന ഷുക്കൂർ വളരെ ഗഹനമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ വിടുക, ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനെ ഉണർന്നിരിക്കാൻ വിടുക, പാടുന്നവനെ പാടാനും ആടുന്നവനെ ആടാനും കളിക്കുന്നവനെ കളിക്കാനും വിട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവനെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, അതിന് സജ്ജീകരണം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വശത്ത് ഇതെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളും ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഉന്നതമായ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കരഗതമാക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹപാഠിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം
സ്വന്തം അമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം സ്വന്തം അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഇതിന്റെ പിന്നിലും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നുള്ള അത്യന്തം ഖേദകരമായ ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുത കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാ കൗൺസിൽ ചെയർമാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ധാർമ്മികമായ സദാചാരപരമായ ബോധവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ധാർമ്മികമായ ബോധമില്ലാതെ സദാചാരപരമായ ബോധമില്ലാതെ വളരുന്ന തലമുറ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഉദാ ട്രസ്റ്റ് പോലുള്ള പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ രൂപപ്പെടുവാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ശോചനീയമായ സാംസ്കാരികമായ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുമാരപുരം പോലുള്ള അവികസിതമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉദാ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഈ നാടിനൊരു അഭിമാനമാണ്. ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുദീർഘമായ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി ഇത് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 24 വർഷമായി വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ തരത്തിൽ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് 2 മണിക്കൂറും 3 മണിക്കൂറും മാത്രം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊരു സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തെ കുമാരപുരത്തിന് ഹരിപ്പാടിന് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗജന്യമായിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ചാരിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭിക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവികസിതമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 360-ൽ പരം അപൂർവ കടജീവികളുടെ നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നാം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് അറിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശാലമായ ഒരു സ്റ്റാൾ അവിടെയുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കയറി കുട്ടികളുമായി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നവർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്ചര്യം കണ്ടാൽ, ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സംശയമാണ്. അവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കളർ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിലും വിഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിലും വിഷലിപ്തമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന അറിവ് പകരുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൾ വാഹനത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലും ആശ്ചര്യകരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ഈ കോയിൻസ് ആൻഡ് കറൻസിയുടെ വളരെ ബൃഹത്തായ ശേഖരം 360 പരം രാജ്യങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിന്നിരുന്നതും ഒക്കെയായ വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലി ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി ആ ഡോക്ടർ നന്ദു മുരളീധരൻ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ വിസ്മയകരമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും ഈ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും കാണുകയും അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായത് പകർത്തുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലാതെ കാലത്തിനൊത്ത് കോലം തുള്ളുന്ന, കാലത്തിനെ പഴി പറഞ്ഞ് നാം മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെയങ്ങ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയെ തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറക്കം നടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അക്ഷന്തിന്യമായ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. തിരുത്തേണ്ടിടത്ത് തിരുത്തിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി വേദിയെ ശ്രുതിമധുരത്തിൽ ആറാടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ലളിതഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി മാസ്റ്റർ ജിഷ്ണുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. തിരുവാറന്മുള കൃഷ്ണ നിന്നോമൽ തിരുമുഖം കണി കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറക്കുന്ന ദുഃഖം മറക്കുന്നു, എല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ, ഇന്നെല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ. തിരുവാറന്മുള കൃഷ്ണ നിന്നോമൽ തിരുമുഖം കണി കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറക്കുന്ന ദുഃഖം മറക്കുന്നു, എല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ, ഇന്നെല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ. അഴലിൽ പെടുന്നോർക്കു കരകേറാനവിടുത്തെ മിഴിയിലെ കാരുണ്യം മതിയല്ലോ. അഴലിൽ പെടുന്നോർക്കു കരകേറാനവിടുത്തെ മിഴിയിലെ കാരുണ്യം മതിയല്ലോ. എരിയുന്ന തീയിലും കുളിരേകാനും നവും ചിരിയൊന്നു മാത്രം മതിയല്ലോ. എരിയുന്ന തീയിലും കുളിരേകാനും നറും ചിരിയൊന്നു മാത്രം മതിയല്ലോ. തിരുവാറന്മുള കൃഷ്ണ നിന്നോമൽ തിരുമുഖം കണി കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറക്കുന്നൻ ദുഃഖം മറക്കുന്നു, എല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ, ഇന്നെല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ. ആറന്മുളയിലെ മതിലകം ഗോകുലമായിട്ടെന്നോർമ്മയിൽ തെളിയേണം. ആറന്മുളയിലെ മതിലകം
അവിടുത്തെ ശ്യാമള കോമള വിഗ്രഹം അകതാരിലെന്നെന്നും കാണേണം. അവിടുത്തെ ശ്യാമള കോമള വിഗ്രഹം അകതാരിലെന്നെന്നും കാണേണം. തിരുവാറൻ മുളകൃഷ്ണ നിന്നോമൽ തിരുമുഖം കണി കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ മറക്കുന്നെന്തുക്കം മറക്കുന്നു, എല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ, ഇന്നെല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ. നന്ദി. കുമാരി സൽഹ ഫാത്തിമ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിലെത്തുക. അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് കുമാരി സൽഹ ഫാത്തിമ. ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക്? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും, മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? പെരിയ ഡാമുകൾ രമ്യഹർമ്മ്യം അണുനിലയം യുദ്ധവും. ഇനി നമുക്കീ മണ്ണിൽ വേണ്ടെന്നൊരു മനസ്സാൽ ചൊല്ലിടാം. വികസനം അതു മധ്യ മനസ്സിൻ അതിരിൽ നിന്നു തുടങ്ങിടാം. വികസനം അതു മധ്യ മനസ്സിൻ അതിരിൽ നിന്നു തുടങ്ങിടാം. വികസനം അത് നന്മ പൂക്കും ലോക സൃഷ്ടിക്കായിടാം. വികസനം അത് നന്മ പൂക്കും ലോക സൃഷ്ടിക്കായിടാം. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും, മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. തണലു കിട്ടാൻ തപസിലാണിന്നിവിടെ എല്ലാ മലകളും. ദാഹനീരിനു നാവു നീട്ടി വരണ്ടു പുഴകൾ സർവവും. കാറ്റുപോലും വീമ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ. ഇവിടെയല്ലൻ പിറവിയെന്ന് വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇലകൾ മൂളിയ മർമരം, കിളികൾ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ അങ്ങു നിലച്ചു കേൾപ്പത് വൃഷ്ടി തന്നുടെ നിലവിളി. നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ്ങു വരാത്തിടം. നിറങ്ങൾ മായും ഭൂതലം വസന്തമിങ്ങു വരാത്തിടം. നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം. നാളെ നമ്മുടെ ഭൂമിയോ മഞ്ഞു മൂടിയ പാഴ്നിലം. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ?
അടുത്തതായി കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഗ്ലമി വാലഡിയെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയും ബഹുമാനായ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും PTA പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബ് അവർകൾ, നമ്മുടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർകൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 3 ദിവസം ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ. എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ 1-2 കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതേപോലൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്തി കുട്ടികളെയും രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കാനും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ്, പ്രത്യേക ഒരു നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇതേപോലുള്ള എക്സിബിഷനും ഇതേപോലുള്ള സംഗമങ്ങളും എല്ലാം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. നമുക്ക് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി പോലും സമ്മാനിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലൊരു കൂട്ടായ്മ വളരെ അപേക്ഷിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോഴോ അതോ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴോ, സ്കൂളാവട്ടെ കോളേജ് ആവട്ടെ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും, നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ചെയർമാന് ഇവിടെ ഒരു കസേര തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നൊരു മംഗളകർമ്മം എങ്ങനെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷണിക്കണം, ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ ബഷീർ നമ്മുടെ ഈ പവലിയന് പുറത്തു നിന്ന് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് ഈ സ്റ്റേജിനകത്തോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ചയായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്നും, ഇത്രയും നല്ലൊരു സംഘാടകരെ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിന് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അറിവും ആരോഗ്യവും എല്ലാ രീതിയിലും, നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടും അർഹരാണവർ. വാണി, നന്ദു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മാസ്റ്റർ മിനോൻ, ശ്രീ ഫിറോസ് അഹമ്മദ്, ശ്രീ അഖിൽജിത്ത്, ശ്രീ നവാസ് ജമാൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളൊരു പവലിയനായിട്ട് നമ്മളിത് കാണണം. കാരണം പരസ്പരം എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങള് മുൻനിരയിലെത്തണം. അതിന് ജഗദീശ്വരൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഗമത്തിന്, ഈ ഒരു എക്സിബിഷന് എല്ലാവിധ കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജിലൻസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരിപ്പാടിന്റെ വികസന നായകൻ, ഹരിപ്പാടിന്റെ മാനസപുത്രൻ, വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ഇതാ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇളം തലമുറയ്ക്ക് നൽകി കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ആദരണീയനായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഹരിപ്പാടിന്റെ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി. ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ് സേഫ് ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഇളം തലമുറയ്ക്ക് ലഹരി വിമുക്ത ദിശാബോധം നൽകി കേരളത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ആദരണീയനായ രമേശ് ചെന്നിത്തല. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹരിപ്പാടിന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഹരിപ്പാടിന്റെ വികസന നായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ നടക്കുവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹരിപ്പാടിന്റെ വികസന നായകൻ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരിപ്പാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹരിപ്പാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഹരിപ്പാടിന്റെ മാനസപുത്രൻ, ഹരിപ്പാടിന്റെ വികസന നായകൻ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബ് PTA പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയങ്കരനായ മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബഷീർ, മറ്റ് ഈ വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ 24ാമത് വാർഷിക ആഘോഷത്തിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സിബിഷനിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹുദ ട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ 24 വർഷക്കാലമായി വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യരംഗത്തും വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ കോഴിക്കോടോ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സിറ്റികളിൽ കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വലിയ സ്കൂളുകൾക്കിടെ അതേ നിലവാരം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക, അതിന് നല്ല സ്കൂളുകൾ വേണം, നല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ വേണം. അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനാകമാനം വെളിച്ചം പകരത്തക്ക നിലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അപ്പം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം. വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മനിരതമായ പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പഠന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകം വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നൊരു ലോകമാണ്. വെല്ലുവിളികൾ ധാരാളം. ആ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പുതിയ തലമുറ സജ്ജമാകണം. The question is how to translate these challenges into opportunities. വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നം. ഇന്ന് ലോകം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏത് രംഗത്തേക്കും വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എന്ന യുദ്ധവീരൻ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പോസിബിൾ എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിലില്ല. അപ്പോൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം നമുക്കിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെയും നേടാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോകത്ത് നിങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. ഒബാമ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായത് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ്. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചാണ് ആ വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് ബാരക് ഒബാമയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് നമുക്കിന്ന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം കാണണം, സ്വപ്നം കാണണം. അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല, ആ രംഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സിബിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. ഈ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനം നടത്തണം എന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹബീബും മാനേജർ ശ്രീ ജലാലുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ ബഷീർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ, സ്കൂളിനെ വലിയ തോതിലുള്ള വളർച്ച ഇന്നുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഹുദ ട്രസ്റ്റിന് കഴിയണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രി, ഹരിപ്പാട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആശുപത്രിയായി ഹുദ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് എന്റെ ബന്ധം വളരെ വർഷങ്ങളുടേതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ബഷീറും ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഊഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ വർഷങ്ങളുടേതാണ്.
ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. അടുത്തതായി ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ മുഹമ്മദ്. അടുത്തതായി കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗ്ലമി വാലടിക്ക് ശ്രീ ടി അബൂബക്കർ സാഹിബ് ഉപഹാരം നൽകുന്നു. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളാൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി നമ്മളോട് താൽക്കാലികമായി വിട പറയുകയാണ്. ഇത്രയും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന എക്സിബിഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മളുടെ വിജിലൻസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല താൽക്കാലികമായി നമ്മോട് വിട പറയുകയാണ്. ജൈവ കർഷകയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ മീഡിയ വൺ ഞാൻ സ്ത്രീ പരമ്പര ജേതാവ്, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളി നമ്മുടെ സ്വന്തം വാണിക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പി മേട്ടുതറ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹബീബ്, ഇത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ AK രാജൻ അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ 24ാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സിബിഷനും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഹുദ ട്രസ്റ്റിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തോന്നുന്നത്. കാരണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരത്തോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, കോർപ്പറേറ്റുകൾ എല്ലാ മേഖലയും കൈയടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആരോഗ്യരംഗമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ മേഖലയും പൂർണ്ണമായും കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത ദിവസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന 863 കോടി രൂപ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നതാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു 863 കോടി. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ ഇത് തുടർന്ന് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടിയിരുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും സേവന മേഖല പൂർണ്ണമായും കൈയടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും കൈയടക്കുകയാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കുന്നു. നമുക്ക് സേവനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് പണം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സേവനം കിട്ടൂ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയും തരത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പുതാട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഹമീദ് ഡോക്ടർ അടക്കമുള്ളവർ ആ ചിന്താഗതിയോട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇനി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതാട് ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല, കാരണം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവ കർഷക ഏറ്റവും നല്ല ജൈവ കർഷകനെ ആദരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതാട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു മനോഭാവം, ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവിധ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രാസംഗികൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കാരണം നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിത്ത്, നമ്മുടെ തെങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് വിത്ത് വീണ് പൊട്ടണമെന്നാണ്, പതിക്കണമെന്നാണ്, താഴെ പതിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് തെങ്ങിന് വിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെങ്ങിൽ കയറി അതിന്റെ ചാക്കിൽ കെട്ടി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വിത്ത് പാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അത് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം കിട്ടുകയും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് ആ വിത്തിന് കഴിവുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിദത്തമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പല അർത്ഥത്തിലും പല രീതിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ തലമുറയിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത്. അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒബാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അദ്ദേഹം 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി. അത് കച്ചവടം നഷ്ടത്തിൽ പോയി അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി തോറ്റുപോയി. 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കച്ചവടം തുടങ്ങി, അതും നശിച്ചുപോയി. 26ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു കാമുകിയുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു, കാമുകി മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി. 34ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏറ്റവും അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ 34ാമത്തെ വയസ്സിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു, തോറ്റുപോയി. അതിനുശേഷം 44ാമത്തെ വയസ്സിൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സെനറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചു, തോറ്റുപോയി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 49ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു, തോറ്റുപോയി. 52ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ജയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അത്തരത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് കാണാതെ അത് വിജയത്തിന്റെ പടിയായി കാണുവാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആ തരത്തിൽ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജൈവ കർഷകന്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ സമൂഹപ്രവർത്തക ഹബീബയെ അടക്കം അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട്
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നീതു അടക്കമുള്ളവരെ മുഴുവൻ പേരെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിവിടെ എത്തിയ ശ്രീ തമ്പി മേട്ടുതറയ്ക്ക് ഹുദ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി വിദ്യാ കൌൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അബീദ്, ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബഷീർ, സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പൽ ചന്ദ്രൻ പി മംഗലൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, അൽ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ത്രിദിന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. ഈ സ്ഥാപനം ഈ പ്രദേശത്തെ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമായി വളരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ് ഈ പരിപാടികൾ. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹങ്ങൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികൾ കാരണം അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ രംഗത്ത് വേണ്ടത്ര വളർച്ച കൈവരിക്കാത്തതാണ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തോടൊപ്പം മനസ്സും വളരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ജോൺ ഡസ്കിൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വിശ്വസ്തത അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധതക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം, അതായിരിക്കണം അതിന്റെ അടിക്കല്ല് എന്നാണ്. കാരണം ഓരോ കുട്ടിയും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയാണ്. ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയെ പലതരത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടും. പലവിധ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾക്കും സ്വാധീനങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ നന്മയെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് നേടുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും, എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതോപാധി നേടും, എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യാനാവും, ഇന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ നാം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചൈനീസ് വാക്യമാണ്. ഇഫ് യു പ്ലാൻ ഫോർ 1 year, plant rice. If you plan for 10 years, plant trees. If you plan for 100 years, educate people. ഇതൊരു വലിയ വാക്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെൽകൃഷി നടത്തൂ. അല്ല, മരം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെ ആസൂത്രണം നടത്തൂ. നിങ്ങൾ 100 വർഷത്തെ പ്ലാനിംഗ് നടത്തേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപ്തരായ ലീഡേഴ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സമൂഹത്തിന് നന്മ നൽകുന്ന, വെളിച്ചം നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാവും. ഇത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വമ്പിച്ച ഒരു
കാര്യമായും വളരെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു മേഖലയായും പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ശാക്തീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം എടുക്കുക. 1% പാർസി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എംപവർമെന്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് 1900 അതായത് ഏറെക്കുറെ 1900 മുതൽ അവർ നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് 40% പങ്കാളിത്തം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണുള്ളത്. വളരെ വൈകിയാണ് ജെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കാൽവെച്ചത്. 1980 മുതൽ ജെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇവിടെ ബിജെപിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമിത്ഷാ, അദ്ദേഹം ജെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വൻ കുതിപ്പ് നേടിയ ഒരു വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്, അതായത് വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് ജെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ രീതിയിൽ വ്യക്തികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഇവിടെ നേരത്തെ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി കോർപ്പറേറ്റുവൽക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും കച്ചവടവൽക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ ശരിയായ ഒരു സംഗതിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമായ സേവനം പതിയേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആഗോളീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച 1991 മുതൽ നാം കാണുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പിൻവാങ്ങലാണ് ഈ രണ്ട് രംഗത്തു നിന്നും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്തു നിന്നും സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്ന കാഴ്ച വളരെ ദുഃഖകരമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാശ്രയ സംരംഭങ്ങളെയാണ്. സ്വാശ്രയ സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പണം മുടക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലാളിമാർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവർ നടത്തും. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ശരിയായ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഘടന. രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും, ഉദാഹരണം അമേരിക്ക, അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ സബ്സിഡി എന്നാണ് നമ്മുടെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെ ഉപദേശിക്കുക. എന്നാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്, അമേരിക്കയിൽ വൗച്ചർ സിസ്റ്റം എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. കാരണം സർക്കാരിന്റെ കടമയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് അവിടുത്തെ പൗരന്റെ അവകാശമാണ്. അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണോ ഈ ആൾ വിദ്യാഭ്യാസം തേടുന്നത് അവിടുത്തെ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ വൗച്ചർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിലും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ഊന്നുന്നത്. 6 വയസ്സ് മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ ആളുകൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ഇനി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ സർക്കാർ 100% വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇത്തരം വിദഗ്ധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേടുന്ന
ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിദേശ നാണയങ്ങളാണ് അവരുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചർച്ച ഉന്നത രംഗങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം ചാരിറ്റിയാണോ അതോ ബിസിനസ്സാണോ? നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേവലം ചാരിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനും ഭാവിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം വലിയ മുടക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാനാവൂ. നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മത്സരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂളുകളോടാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ടത്. മത്സരരംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങളും നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമുദായ സംഘടനകൾക്കെല്ലാം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം തുടരാൻ ആവശ്യമായ സ്കോളർഷിപ്പ്, എൻഡോമെന്റ്, വഖഫുകൾ നാം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോലും മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻഡോമെന്റ്, സ്കോളർഷിപ്പ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അർഹരായ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ ഇനീക്വാലിറ്റീസും ഒരു അറുതി വരുത്താനും സാധിക്കും. ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില വേൾഡ് റേറ്റിംഗുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രാജ്യമാണ്. വലിയ ഏറെക്കുറെ 120 കോടി ജനസംഖ്യ അധിവസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ലോകത്ത് തന്നെ 3-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ രാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആ ലോക നിലവാരമുള്ള 200 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനത്തിന് ഇടം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വേൾഡ് റേറ്റിംഗിൽ വരുന്ന സ്ഥാനം 275 മറ്റമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നാം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം വേണ്ടത്ര ഉയർന്നിട്ടില്ല. അത് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ആനുവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര്. 2014 അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു കുട്ടിക്ക് 3-ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ല് ഇല്ല. അതായത് ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡീഷൻസ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗുണനിലവാരം വളരെ പരിതാപകരമായതിനാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. മാറ്റങ്ങളുടെ വേഗത പ്രവചനാതീതമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവർ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
അറിവ് പകരുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, അധ്യാപകൻ. അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് അറിവുണ്ട്, ആ അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. അത് ചില ടേമിന്റെ എൻഡിൽ ഇവൻ എത്ര അറിവ് നേടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ എത്ര അറിവ് നേടി എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പരീക്ഷ, അതായത് ഇവന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ഓർമ്മശക്തി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി. അങ്ങനെ മാർക്ക് നൽകും. കൊല്ലാവസാനം ഇവൻ വിജയിച്ചോ പരാജയപ്പെട്ടോ എന്നൊരു വിധി നിർണയം നടത്തും. ഇതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 97 മുതലും CBSE തലത്തിൽ 2005 മുതലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കിയ വലിയ ഒരു മാറ്റം, ആ മാറ്റത്തിന്റെ രീതി നേരെ എതിരാണ്. അറിവ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അധ്യാപകൻ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി മാറുകയും പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ എക്സാമിനേഷന് പകരം ഒരു തുടർ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം, CC എന്നൊക്കെ പറയും, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം, കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ശേഷിക്കൊപ്പം ഈ നോൺ സ്കോളാസ്റ്റിക് രംഗത്തുള്ള കഴിവുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് അവന് ഒരു ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നാം ഈ പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് വളരെ വളരെ പ്രവചനാതീതമാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്ത് നാം വെമ്പൽ കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മത്സരരംഗത്ത് അതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരന്തരമായി വിലയിരുത്തുകയും കഴിഞ്ഞ 24 വർഷം കൊണ്ട് നാം എന്ത് നേടി, ഇനി നാം എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കാര്യമായ ആത്മപരിശോധന നടത്തി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 1.5 വർഷം മുമ്പ് മദ്രാസിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച ബ്രിങ് ഫിൻലാൻഡ് ഓൺ ആയിരുന്നു. ഫിൻലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺട്രി എന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നാം കേൾക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു, മാർക്കറ്റിൽ വമ്പിച്ച തിരിച്ചടി നേരിട്ടു എന്നൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിങ് കൊറിയ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഹോം എന്നാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും മാർക്കറ്റിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കമ്പനിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നതില്ല. അത് സ്വയം നവീകരിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ഈ പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാരം മാത്രമേ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമാവൂ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുരോഗതി അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദകരമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഭാവിയിൽ ഇതിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആവുമാറാകും. അങ്ങനെ ആവുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, നിർത്തുന്നു. അടുത്തതായി ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. നാണയങ്ങളുടെ വിസ്മയപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ഡോക്ടർ നന്ദു മുരളീധരൻ. ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കറൻസി ഓഫ് മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വേൾഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാ കൌൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ മുഹമ്മദിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന്
ഹുദ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ നന്ദു മുരളീധരന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി നജ്മ, പ്രിൻസിപ്പൽ കിഡ്സ് സ്കൂൾ കായംകുളം. അടുത്തതായി മാസ്റ്റർ മിനോണിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി തങ്കമ്മാളിനെ വേദിയിലേക്ക് ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സി ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ പ്രശസ്ത ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായ മിസ്റ്റർ ഫിറോസ് അഹമ്മദിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള കയർ ബോർഡ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ എ കെ രാജനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിറോസ് അഹമ്മദ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ അഖിൽജിത്തിന് മിമിക്രി കലാരംഗത്ത് പ്രശസ്തി നേടിയ ഹരിപ്പാടിന്റെ സ്വന്തമായ മിസ്റ്റർ അഖിൽജിത്തിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ എം എം ബഷീറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മൂലം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എം ബഷീർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിനാൽ മിസ്റ്റർ അഖിൽജിത്തിന് പ്രസന്റേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹുദ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഒ ബഷീറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ നവാസ് ജമാൽ എഡെക്സ് 15ന്റെ ലോഗോ മനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിയെ ധന്യമാക്കിയ IT വിദഗ്ധൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ശ്രീ നവാസ് ജമാലിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലം BJP പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ചിത്രാംഗതനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സമ്മാനദാനമാണ്. CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നമ്മളോട് കയർ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എ കെ രാജൻ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും. ഇത്രയും ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബ് അവറുകൾ, വേദിയിലുള്ള ഹുദ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബഷീർ അടക്കം വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, അധ്യാപക അനധ്യാപക ഗുരുവന്ദരി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ആശംസാരോഗത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇനി ഒരു പ്രസംഗം അനുചിതമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഹുദ ട്രസ്റ്റ് കലാലയം അതിന്റെ 24ാമത് വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സുദിനം ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കുമാരപുരം ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു സംയുക്ത കേന്ദ്രമാണ്. അതിൽ കേരള ഭാഷാചരിത്രത്തിന്
പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന് അതിപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യത നൽകുന്ന അനന്തപുരം കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള മഹത് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഹുദ ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു നൂതനമായ ചൈതന്യം, വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പന്തമായി, ദീപസ്തംഭമായി ഇന്ന് സേവനം കൊണ്ട് കർമ്മമണ്ഡലം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഹുദ ട്രസ്റ്റും ഹുദ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിവാദപരമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കത്തിയും ജ്വലിച്ചുമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ വിദ്യാ കൌൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയത്. പക്ഷെ എത്ര പേരത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം, മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് വിദ്യ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. മുൻപത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാലചക്രത്തിന്റെ തിരിമറികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റം, ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവരും വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മൾക്ക് തന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള കഠിനമായ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുപോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളല്ല. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മാഞ്ഞുപോകുന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളല്ല, നാളെ സങ്കല്പിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഠിനമായ വിശാലമായ വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയണം. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ കഴിയണം. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. മുൻപത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സ്വപ്നത്തെ എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതിനുതകുന്ന ഒരു കരിക്കുലം, ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി, പഠന പദ്ധതി നമ്മൾക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അതിന്റെ വിധാതാക്കളായി, അതിന്റെ പ്രവർത്തകരായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കഴിയണം. ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന
കലാലയങ്ങൾ ആ മൂവ്മെന്റിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയണം. അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 24ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഹുദ ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാലയ സമൂഹത്തിന് എന്റെ അകലംഗമായ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി മിസ്റ്റർ കെ രാജൻ. സമ്മാനദാനം ആരംഭിക്കുകയാണോ? എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക. ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ നിരഞ്ജൻ, GHS രാമപുരത്തിലെ ആര്യ പി മുതലായ കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ അശോക് പണിക്കരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനം പങ്കിട്ടത് 4 കുട്ടികളാണ്. CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ സമാധാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അൽഹുദ സ്കൂൾ നേർക്കുന്നത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ നൌഷാദ്. എക്സിബിഷൻ കൗണ്ടർ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും പവലിയനിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം പങ്കിട്ടത് 4 കുട്ടികളാണ്. ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഫായിസ്, ഐഷ കെ, ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം പങ്കിട്ടത് ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കുമാരപുരം, NGM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരുവാറ്റ. ഹുദ ട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫായിസ് ആൻഡ് ഐഷ KN. NGM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കരുവാറ്റ അഭിരാമി ആൻഡ് ആതിര. പ്ലീസ്. രണ്ടാം സമ്മാനം അൽഹുദ നീർകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജിറ ആൻഡ് ഫിർദോസ്. Audience, please give a big applause, please. രണ്ടാം സമ്മാനം അൽഹുദ നീർകുന്നം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജിറ ഫിർദോസ്. ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സമ്മാനം പങ്കിട്ടത് മാധവ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഹരിപ്പാട്, ഗായത്രി സെന്റർ സ്കൂൾ കായംകുളം. മാധവ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ഹരിപ്പാട് ഷാലു, ഷാജി ആൻഡ് ആദിത്യൻ. ഗായത്രി സെന്റർ സ്കൂൾ കായംകുളം മാനസ ആൻഡ് നന്ദു. Please give a big hand. Audience, please. അടുത്തതായി ചിത്രരചനാ മത്സരം സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥൻ കരുവാറ്റ. പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് UP വിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനം സാറ A, ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കായംകുളം. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനം ഐശ്വര്യ തങ്കച്ചൻ, 10ാം ക്ലാസ് അമൃത വിദ്യാലയം ഹരിപ്പാട്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് നിരഞ്ജൻ, ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കായംകുളം. മൂന്നാം സമ്മാനം ആര്യ P, 9ാം ക്ലാസ് ഗവൺമെന്റ് GHS രാമപുരം. Audience, please give a big applause, please. വാട്ടർ കളറിംഗ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനം അർജുൻ രാജ്, ഗവൺമെന്റ് GHS രാമപുരം. രണ്ടാം സമ്മാനം അനശ്വര അജയകുമാർ, അൽഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നീർക്കുന്നം. മൂന്നാം സമ്മാനം അതുൽ കൃഷ്ണൻ, SSVM മുതുകുളം. ഓയിൽ കളറിംഗ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനം അർജുൻ പ്രഭാഷ്, BHSS ഹരിപ്പാട്. ചോദ്യോത്തര മത്സരം സ്റ്റുഡന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സമ്മാനം ഒന്നാം സമ്മാനം വിഷ്ണു P, 10ാം ക്ലാസ് ഗവൺമെന്റ് HHS വലിയഴിക്കൽ.
സമ്മാനം നിർവഹിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് അണ്ടോളിൽ. സമ്മാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ജമാൽ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനം വിഷ്ണു പി, 10ാം ക്ലാസ്, ഗവൺമെന്റ് SHS വലിയഴിക്കൽ. രണ്ടാം സമ്മാനം മിഷാൽ മാജിദ് ഹുസൈൻ, 9ാം ക്ലാസ്, കിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ, കരിയിലക്കുളങ്ങര. മൂന്നാം സമ്മാനം അസ്ലം സാബു, 10ാം ക്ലാസ്, കിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ, കരിയിലക്കുളങ്ങര. നന്ദി. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനായി ട്രസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ എം അബ്ദുൽ മജീദ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബ്, ഈ യോഗത്തിൽ ധന്യമാക്കിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഈ യോഗത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും ആദരണീയമാക്കുകയും ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, കുട്ടികളെ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ളത് ഈ യോഗത്തിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമാണ്. ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും വിജ്ഞാനപ്രദമായ പല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും ധന്യമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ തന്നെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടും ഈ സ്കൂളിന്റെ സർവോന്മുഖമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഹബീബിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ നാടിന്റെ മുഴുവൻ വികസനത്തിന്റെയും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ഉയർന്ന സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിയാലും മതിയാകുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്കൂളിന്റെയും ആശുപത്രിയുടെയും മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെപ്പറ്റി, ഈ ട്രസ്റ്റിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെല്ലാപരമായി അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഈ ഹുദാ-ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളും. ഈ യോഗത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിൽ അംഗ മെമ്പർ, അദ്ദേഹത്തിന്
വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സമയാസമയങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബിനും എന്റെ നിലയിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യോഗത്തെ ധന്യമാക്കിയ ഈ കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ക്ലൈമി വാലടി എപ്പോഴും ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി വളരെ കൂടുതൽ സഹായങ്ങളും ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആണ് അദ്ദേഹം. ആ മഹതിക്കും ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി എപ്പോഴും എല്ലാ രംഗത്തും സ്കൂളിലെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ട ഒരു ഔദ്യോഗിക കടമയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു യോഗത്തിന്റെ ആ പ്രൊസീഡിയർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ധന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ യോഗത്തെ ധന്യമാക്കിയ പറയാൻ വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഈ യോഗത്തെയും ഈ ട്രസ്റ്റിനെയും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെയും ഒക്കെ ധന്യമാക്കിയ ശ്രീ തമ്പി മേട്ടുതറ, ശ്രീ ജോൺ തോമസ്, ശ്രീമതി സിന്ധു മോഹൻ, ശ്രീമതി തങ്കമ്മാൾ, ശ്രീ എം എം ബഷീർ, ശ്രീ എം കെ രാജൻ, എ കെ രാജൻ, ശ്രീ സത്യപാലൻ, ശ്രീ ചിത്താംഗതൻ, അശോക പണിക്കാർ, സിദ്ധാർത്ഥൻ കരുവറ്റ, യൂനസ് മൗലവി, ശ്രീ നൌഷാദ്, ശ്രീമതി നജ്മ, ശ്രീ ജമാൽ, ശ്രീ ഷൈജു എന്നീ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിൽ പല പ്രകാരത്തിലും ഈ സ്കൂളിന്റെയും ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ അഭ്യുതകാംക്ഷികളും എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാം ഈ സദനത്തിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഞാൻ ഹാർദവമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ആദരിക്കുന്ന പ്രതിഭകളായ ശ്രീമതി വാണി പി ഹരിപ്പാട്, ഡോക്ടർ നന്ദു മുരളീധരൻ, മാസ്റ്റർ വിനോൻ, സി എ ഫിറോസ് അഹമ്മദ്, ശ്രീ അഖിൽജിത്ത്, ശ്രീ നവാസ് ജമാൽ എന്നിവർക്കും ഈ യോഗത്തിൽ എന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഞാൻ ഹാർദവമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സജീവമായി മുന്നിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ അബൂബക്കർ സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഈ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ കൂടിയായ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ
ന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ കൺവീനർ സി അബൂബക്കർ സാർ, എപ്പോഴും ഈ യോഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന അബൂബക്കർ സാറിനും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ടും സുഖമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ടും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിനും മറ്റെല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഈ യോഗത്തിന്റെ സജീവമാക്കിയ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹാശികൾ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.